हाँ जी, लोड़ की पै गई कि गुरुद्वारा साहब के प्रबंध सही नहीं चल रहे थे कि जोड़ा चढ़ावा नहीं सही, जो डीजे लवाने पै गए, ब्याह करने पै गए इस मामले में। अगे तो असी माफ़ी मांग रहे हैं भी डीजा बिल्कुल नहीं लाने दूंगे। ये वीडियो वायरल हुई है जो डीजे लगे दिखे हैं, वो थोड़े तो मंजूरी नहीं ली सी उन्होंने, थानू पता ही नहीं सी गल दा? नहीं बिल्कुल नहीं पता था। जो बाहर फिर दस्या जा रहा है कि बोर्ड लग्या होया कि जंज घर बनाया होया, उहदे बारे थानू पता होना, उहदे बारे क्यों नहीं हुण तक जानकारी तुसीं क्लीयर करी? वो तो पुराना लग्या था जी, मेरे तो भी पहले पुराना लग्या था जी। कितनी देर तो प्रधान जी? मैं तो जी 2000 समझ 10 तो हाँ जी। 2010 तो प्रधान जी हुण 12 साल हो गए, 12 साल चो बोर्ड क्यों नहीं बदलिया गया, कारण कित्थे रह गई? मैं इसी गल करके माफ़ी मांग रहा। चैनल ते असीं थोड़ा बयान भी देखिया, तुसीं कह रहे कि प्रबंध किवें चलावांगे फिर कि गुरुद्वारा साहब दे, ये किहदे बयान सी जी? प्रधान जी थोड़े बयान से जी मैं ये गल नहीं की जी। हाँ जी, कोई कमी लगती गुरुद्वारा साहब के सही तरीके का प्रबंध नहीं चल रहा कि पैसे की लोड़ पै रही है तार के घर नूं गरीब के हैल्प वास्ते रखा गया कि हर एक गरीब की हैल्प करनी है, पर डीजे चलाने वास्ते तो कितने नहीं लिखा हुआ। ये की कारण बन गया? इकबाल जी, ये गुरुद्वारे की वीडियो वायरल हो गई, पर इदां दे किन्ने गुरुद्वारे होने जिन्हां दे गुरुद्वारे दे इदां दे काम चलते होने जिन्हां दा अजे तक पता ही नहीं लग्या? SGPC कित्थे है, क्या लगता है? SGPC ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਣੇ ਵੀ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੀ ਪੱਗਾਂ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਦੀ ਪੱਗਾਂ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਆ, ਜਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਕਿਉਰਟੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਧ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ। कि दो गुरु घर कंध नाल कंध हो सकते, तुसीं आप देखो। पिछले दिनी चंडीगढ़ के एक गुरुद्वारा सिंह सभा की वीडियो वायरल हुई सी, जिस दे विच कि एक दस्सिया जा रहा है गुरुद्वारे के नज़दीक बिल्कुल हॉल के विच ब्याह कारज हो रहा सी, डीजे चलाए जा रहे, जिस नूं लैके जो वीडियो वायरल होंदी है तो वीडियो सत्कार कमेटी को पहुँचती है। सत्कार कमेटी के सिंह अज उस गुरुद्वारा साहब पहुँचे ने जिथे गुरुद्वारा साहब के नज़दीक हॉल के डीजे चलते सी। दस्सिया जा रहा है कि डीजे ते गाने भी चलते सी, नाल उत्थे ब्याह हो रहा सी। पूरा मामला की है, सहमति हुई है कमेटी नाल सत्कार कमेटी सिंह ने, रेशम सिंह साडे नाल ने। रेशम सिंह, बहुत वीडियो वायरल हुई है, दस्सिया जा रहा है कि बहुत सिखां दे जिहड़े हिरदिਆਂ ਨੂੰ ठेस पहुंची है कि गुरुद्वारा साहब के बिल्कुल हॉल के नज़दीक डीजे चल रहा है, गाने चल रहे हैं, विच ब्याह किए जा रहे हैं। एक पासे समूनी कमेटी कह रही है असीं गुरमत दे नाल जोड़ रहे हैं, पर दूजे पासे गुरुद्वारा साहब के विच भी ये काम हो रहे हैं। सब तो पहले गुरफतेह जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सो अज जो पिछले दिन ही होया सी घटनाक्रम बहुत ही मੱਧਭਾਗਾ ਸੀ। उस तो बाद ਜਿਹੜੇ प्यार वाली संगत है सब ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਬਲੂੰਦਰੇ ਗਏ, क्योंकि जो ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਕਨਕਦਰ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਆਰਾਪਣ ਬਖਸ਼ ਕੀਤਾ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ। ਜਬ ਲਗ ਰਹੇ ਜਬ ਲਗ ਖਾਲਸਾ ਰਹੇ ਨਿਆਰਾ, ਤਬ ਲਗ ਤੇਜ ਦਿਉ ਮੈਂ ਸਰ, ਜਬ ਇਹ ਗਹਿ ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰੂੰ ਇਨ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵਿਪਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀਤੀ ਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਲੀਅਰ SGPC ਦਾ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਮਾੜੀਵਾਲਾ ਟਾਊਨ ਮਨੀ ਮਾਜਰਾ ਵਿਖੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰਬੀਰ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਸੋ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਮੰਨਣ ਦਾ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵੱਡਾਪਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨੀ ਵੀ ਹਾਂ ਸਾਤੋਂ ਬੜੀ ਰਹਿਤ ਹੋਈ, ਚਾਹੇ ਅਣਜਾਣੇ 'ਚ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਈ, ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਿਖਤੀ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨਮਤ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੀ ਉਹ ਉਸ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਰੀਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਸਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਖ ਨਾ ਹੀ ਪੇਖਾ ਨੇਤਰ ਨਾਟੇ, ਫਿਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸੁੱਖ ਭਾਲਦੇ ਹਾਂ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਅੱਜ, ਚਾਹੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈ, ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਕਿਆ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਊਂਗੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ SGPC ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਬਖਸ਼ੇ ਚੰਨ ਨਾ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਚਾਕਰੀ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਕਾਰਜ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ।
ਹੁਣ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਮੀਤ ਚਲੋ ਗੁਰ ਚਾਲੀ, ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੇ ਸੋਈ ਭਲ ਮਾਨੋ, ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਨਿਰਾਲੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਕੰਮ ਮੂਲੇ ਨਾ ਕੀਚੇ ਜਿਤ ਅੰਤ ਪਛੋਤਾਈ ਹੈ। ਐਸਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪਵੇ। ਸੋ ਕਿੱਥੇ ਰਹੀ ਹੈ ਰੇਸ਼ਮ ਜੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੁਤਾਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿੱਥੇ ਕਮੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ? ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ ਰਹਿ ਗਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਐਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਾਏ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਨਹੀਂ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੰਨਣੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਗੋਬਿੰਦ ਧਿਆਵੈ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਨਪੜ੍ਹਿਆ ਪਰਮਗਤ ਪਾਵੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਚ ਕੋ ਸੁਨ ਲਿਓ ਸਭੈ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉਹ ਨੇੜੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਸੇਈ ਸੁੰਦਰ ਸੋਹਣੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਿਨ ਬਹਿਣੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਭਨਾ ਸਹੁਰੇ ਵੰਜਣਾ, ਸਭ ਮੁਕਲਾਵਣ ਹਾਰ, ਨਾਨਕ ਧਨ ਸੁਆਗਣੀ ਜਿਨ ਸਹਿ ਨਾਲ ਪਿਆਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਮੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਮੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਾ, ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸਕੂਲ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਮਾਈ ਕਰ ਲਵੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਮਾਈ ਹੋ ਜਾਵੇ, 2 ਪੈਸੇ ਕਿਧਰੋਂ ਆ ਜਾਣ। ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਲਾਲਟਨ ਸੀ, ਕੋਈ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਏਸੀ ਵੀ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, 4-4 ਗੁਰੂ ਤਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਦੂਜੀਆਂ 'ਚ ਐਸ਼ੋ ਆਰਾਮ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਤਾ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਉਨੇ ਹੀ ਕੱਚੇ ਹੋ ਗਏ। ਪੱਕੇ ਬਣਾ ਲਏ ਧਾਮ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕੱਚੇ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਕੱਚੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਪੱਕੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਲਿਖਤੀ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ? ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੇ ਡੀਜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ। ਜੋ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਸ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਕਾਰਜ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਲੰਗਰ ਚੱਲੇ, ਉਰੇ ਸ਼ਗਨ ਪਵੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਬੱਚੀ ਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਜ ਇਹਨਾਂ ਕਰਨੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੜਾ ਰੈਂਟ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮਰਿਆਦਾ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਅਵੇਅਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੰਨੀ ਵੀ ਹਾਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਚੰਗੀ ਕਰ ਰਹੀ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ SGPC ਵੱਲੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਵੀ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਲਾਉਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਸ ਦਾ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਲਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ। ਵੀਰੋ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਗਲਤ ਆਪਾਂ ਰੀਤੀ ਚੱਲੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਬਖਸ਼ੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੇਮੁਖ ਹੋਏ ਰਾਮ ਤੇ ਲੱਗਣ, ਜਨਮ ਵਿਜੋਗ ਹੋਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭੁੱਲਿਆ ਵਿਆਪਨ ਸਭੇ ਰੋਗ, ਫਿਰ ਬਖਸ਼ੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। SGPC ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਘਰ ਅੰਦਰ ਧਰਮਸਾਲ ਹੋਵੇ, ਕੀਰਤਨ ਸਦਾ ਵਸੋਆ, ਬਾਬੇ ਤਾਰੇ 4 ਚੰਗ 9 ਖੰਡ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਪੈ ਚਟੋਵਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ SGPC ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਮਝੋ, ਹੁਣ ਵੀ ਡੁੱਲੇ ਪੇਰਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਲਈਏ। ਆਪਾਂ ਉਹ ਖਿਆਲ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਰੋਣਾ ਨਾ ਰੋਈਏ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਲਈ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ, ਅੱਜ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਪਦਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਕਿਹਨੇ ਘੇਰੀ ਹੈ? ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਘੇਰ ਲਈ। ਯਾਰ ਕਿੱਡੇ ਸਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਨਾਂ ਲੈਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਫੌਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਚਾਕਰੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਕਰੀ ਛੱਡੋ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਬਥੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ। ਬੜੇ ਮਰਜੀਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਘਾਟ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਮੁੜ ਕੇ ਆਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਲੋੜ ਕੀ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੜਾਵਾ ਨਹੀਂ ਸਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਡੀਜੇ ਲਵਾਉਣੇ ਪੈ ਗਏ, ਵਿਆਹ ਕਰਨੇ ਪੈ ਗਏ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਕੇ, ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਡੀਜੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਡੀਜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਜ ਕਰਾਣੇ ਹੈ ਉਹੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਡੀਜੇ ਲੱਗੇ ਦਿਖੇ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੱਲ ਦਾ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੰਝ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰੀ? ਉਹ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ 2010 ਤੋਂ ਆ ਜੀ। 2010 ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਹੁਣ 12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 12 ਸਾਲ 'ਚੋਂ ਬੋਰਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ? ਕਾਰਨ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ?
ਤੇ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇਗਾ ਇਹ ਕੰਮ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਬਿਆਨ ਸੀ ਜੀ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਆਨ ਸੀ ਜੀ ਇਹ? ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਕਮੀ ਲੱਗਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਮਦਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਤੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਿਆ ਵੀ ਹਰ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਕੋਈ ਹਰ ਜਾਤੀ, ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਿੱਖ ਈਸਾਈ, ਹਮ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੁੱਕ ਕਰਦੇ। ਇਹ 'ਚ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਮਦਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਦੇ ਹੈਲਪ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਡੀਜੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਿਆ? ਚਲਾਨ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾ ਚਾਂਸ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਚਾਂਸ ਕੁੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਟਰਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨਾ ਇੱਥੇ ਡੀਜੇ, ਨਾ ਮੀਟ, ਨਾ ਸ਼ਰਾਬ, ਆਂਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿਤੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਕਿਸੇ ਘਾਟਾ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਇਹਦੀ ਆਮਦਨ ਨੋਰਮਲ ਫੀਸ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਲੱਗਦਾ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦਾ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੇਰ ਤੇਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਆਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਨਾ, ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਿੱਖ ਈਸਾਈ, ਉਪਦੇਸ਼ 'ਚ ਵਰਨਾ ਕੋਈ ਸਾਂਝਾ। ਉਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੋਰਡ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੋਰਡ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਜੰਝ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ, ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਓਗੇ? ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ, ਕਾਰਜ ਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ? ਹਜੇ ਤਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਡੀਜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰਮੁਖ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਿਆਹ ਕਰੂੰਗੇ, ਨਹੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਡੀਜਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਰਜ ਹੋਣਗੇ ਉਹੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਬੋਰਡ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਬਾਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਾਂ ਹਾਲ ਦੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਮਨਾ ਹੈ ਇਸ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੀੜੀ ਸਿਗਰਟ ਪੀਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹਦਾਇਤ ਸੀ ਜੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਸਪੈਦੀ ਕਰਾਈ ਨਾ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਲਿਖਦੇ ਜੀ। ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਬਾਈ ਜੀ, ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਤਾਹੀ ਤਾਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਸੀਂ क्षमा ਵੀ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਲਿਖਤ ਰੂਪ 'ਚ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਲਿਖਾਵਾਂਗੇ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਡੀਜੇ ਵਗੈਰਾ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਰਿਟਰਨ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਕ ਕਰਾਏਗਾ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿਗਨੇਚਰ ਲਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਭਾਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਕਾ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੁਤਾਹੀ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਗੁਰਦੁਆਰੇ। ਇਕਬਾਲ ਜੀ, ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੋਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਚੱਲਦੇ ਹੋਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ? ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਣੇ ਵੀ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੀ ਪੱਗਾਂ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਦਿਓ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲਿਖ ਕੇ, ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਿਆਨ ਆਏ ਸੀ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭੰਗ ਕਰਤੀਆਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਪੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਤੁਹਾਡੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ, ਭਾਈ ਭੇਜੋ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਆਹ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਚੁੱਪ। ਉਹ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਦੀ ਪੱਗਾਂ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਆ, ਜਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਕਿਉਰਟੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਲਾਗ ਪਾਸ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਚਲੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਏਰੀਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੱਧ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰਜ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਆਪ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਸੁਧਰ ਜੋ, ਨਹੀਂ ਪਰ ਅੱਗੇ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਵੀ ਤੁਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਜ਼ਾ ਜੋ ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਕਬਾਲ ਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲ ਪਾਈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਮੂਹੀ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਸੀ, ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਡਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬਣ ਜਾਏਗੀ।
ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਾਰਨ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਪਾ ਰਹੇ। ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਐਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਧ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ। ਕੀ ਦੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਕੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਧ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖੋ। ਅਸੀਂ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾਤ ਨਾ ਜੋਰ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਾ ਲਏ, ਜਾਂ ਜੱਟ ਰਵਿਦਾਸ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਾ ਲਏ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜੀਪੀਸੀ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਓ, ਚੰਗਾ ਚਲਾਓ। ਪਰ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਐਜੀਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਗਿਆ ਲਓ। ਉਹ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਭੇਜਦੇ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਰੂਪ ਸਮਾਧਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਹਨੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜੇ ਪਹਿਰਾ ਕੌਣ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਐਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਐਜੀਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਇਹ ਬਾਦਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਥੱਲੇ ਲਾਓ, ਚੰਗੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਉੱਥੇ ਬੈਠਣ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾ ਸਕਣ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਥਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਜਾਤਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ, ਸਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ, ਤੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਮਰਿਆਦਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਕਬਾਲ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣਾ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ ਬਾਣਾ ਵੀ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਦਾੜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨਾ, ਕੇਸ ਰੱਖਣੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਾਣੀ ਮੰਨਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਵੀ, ਇਸ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਵੀ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਧਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ? ਜੀ ਦੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਲਿਖਿਆ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਮੂਰਖ ਆਖੀਐ ਜਿਤ ਲਬ ਲੋਭ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ, ਵਿਚਾਰਨਾ। ਜੇ ਕੋ ਖਾਵੇ ਜੇ ਕੋ ਭੁੰਚੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈਗੀ, ਬਾਣੀ ਵਿਰਲੋ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਜੇ ਕੋ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਏ। ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣੀ ਆ। ਪੜ੍ਹਨੇ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਗੱਡੀ ਲੱਦੀ ਆ, ਪੜ੍ਹ ਜਸਾਤ, ਪੜ੍ਹ ਬੇੜੀ ਪਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹਨ ਬਾਰੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਹੈ। 239 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਰਹੇ ਇੱਥੇ, ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ ਇੱਥੇ ਸਰੀਰ ਤੌਰ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਆ, 1173 ਦਾ ਜਨਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ 1675 ਵਿੱਚ 1708 ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ, 1775 ਵਿੱਚ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਤੇ 500 ਕੁ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਣਦਾ। ਇਹ 539 ਸਾਲ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਬਣਦਾ। ਆਪਾਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ 48 ਘੰਟੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਵਿਚਾਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਆ ਗਈ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਬਦਲਣਾ ਆ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣੇ। ਬੜੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਕੇਸਾਂ ਰੰਗ ਲਾਈ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗ ਲਾਈ ਫਿਰਦੇ ਆ ਨਾ। ਕੇਸ ਗੁਰੂ ਕੀ ਮੋਹਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਿਆ। ਚਲੋ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਸੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਸਭ ਦੇ ਮਨ ਬਦਲਣੇ ਸਾਡੇ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਠੰਡੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਸ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ੋ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ੋ, ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਸਹਿਮਤੀ? ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਮੰਨੀਆਂ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਕੀ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੀ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਥੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੀ ਸੀਗੀ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਜੋ ਆਪਣੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆ ਉਹ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਲਾਉਣਗੇ ਸਿੱਖ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਰੋਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਕੋਈ ਡੀਜੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਸਿਰਫ ਸਮਾਗਮ ਅਸੀਂ ਕਿਆ ਕਰਾਓ ਆਪਣੇ, ਪਰ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਸਨ ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਨੇ ਮਾਜਰੇ ਦਾ ਗੁਰਸਿੰਘ ਸਭਾ ਮਾੜੀਵਾਲਾ ਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਮਾਮਲਾ ਭਖਿਆ ਹੈ, ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਦਾ ਕਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਡੀਜੇ ਚੱਲਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਜੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਲਗਾਤਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਤਾਹੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕੋਤਾਹੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੁਮਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਤੇਜ ਸਿੰਘ।